सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं तुहाडे नाल रजिंदर कौर और बुलेटिन की शुरुआत आम लोगों नाल जुड़ी अहम खबर दे नाल। पंजाब विच अज तो बस सेवा की शुरुआत हो रही। सड़कों ते सरकारी ते निजी बसां अज तो दौड़नगियां। सिर्फ 50% हालांकि सवारियां दे नाल ही बसां चलाउण दी इजाजत मिली। शहरी इलाकों के कुछ चोणवें रूटां ते ये बसां चलणगियां। पेंडू इलाके कुछ समय बाद बस सेवा शुरू की जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग, समाजिक दूरी और सैनिटाइजिंग का पूरा ख्याल रखना होगा। अज तो बस सेवा पंजाब में चोणवें रूटां ते शुरू हो रही ने। सरकारी ते निजी बसां 50% सवारियां दे नाल चलणगियां। शहरी इलाकों बसां चलणगियां। हालांकि पेंडू इलाकों हाले बसां नहीं चलणगियां। पेंडू इलाके कुछ समय बाद बस सेवा शुरू की जा सकती है। इस विचाले समाजिक दूरी का ख्याल रखना होगा, सैनिटाइजिंग का ख्याल रखना होगा। मास्क पाना पहला ही लाजमी है। मास्क बिना पाए कोई बाहर नहीं निकल सकता, वरना चलान होएगा। ये पहला ही साफ कर दिता गया। इस विचाले आज तो पंजाब दियां सड़कों ते बसां दौड़नगियां। हालांकि एक डिस्ट्रिक्ट तो दूजे डिस्ट्रिक्ट तक ही जाणगियां बसां। विच किसी थां ते बस नहीं रुकेगी, जिवें कि पहले हुंदा सी कि सवारियां विच रुक के बस ड्राइवर सवारियां चढ़ाते सन। वो नहीं होएगा। एक थां तो दूजे, एक बस स्टॉप तो दूजे बस स्टैंड तक, एक बस स्टैंड तो दूजे बस स्टैंड तक ही बसां चलणगियां। 50% सवारियां बिठाण दी इजाजत होएगी। इस तो अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होएगा। तमाम गाइडलाइंस के नाल बसां चलाण दी मंजूरी मिली है। अज तो पंजाब दियां सड़कां ते बसां दौड़नियां शुरू हो जाणगियां। हालांकि तमाम एहतियात वरतने होंगे। सैनिटाइज करना होएगा बसां नूं। इस तो अलावा जिहड़ी सवारियां भी ने 50% तो ज़्यादा उन्होंने गिनती नहीं होनी चाहिए बस में। मास्क पाना लाजमी होएगा। सैनिटाइज करना जड़ा है वो जरूरी होएगा। इस तो अलावा समाजिक दूरी का ख्याल रखना होएगा। पंजाब में आज तो बस सेवा शुरू हो गई है। सड़कों ते आज तो सरकारी और निजी बसां दौड़नियां शुरू हो रही ने। सिर्फ 50% सवारियां के नाल हालांकि बसां चलाने की इजाजत दी गई है, यानी कि क्योंकि समाजिक दूरी की पालना। कोरोना का कहर बरकरार है। हाले भी कुछ होर नवे केस पंजाब में सामने आए हैं। हालांकि वड्डी गिनती 1600 तो वध जिहड़े कोरोना के मरीज ने वो ठीक होकर घरां नूं परत चुके हैं, पर खतरा टलिया नहीं है। हाले भी खतरा बरकरार है। लगातार नवे मामले सामने आ रहे हैं, जिसनूं वेखदे होए एहतियातन हुण तमाम हिदायतां समेत बसां चलाण दी इजाजत दी गई है। गाइडलाइंस बकायदा सरकार वालों इस दे लई जारी कीतियां गईयां ने। उन्हां गाइडलाइंस दा पालन लाजमी होएगा ते बकायदा इस दे लई जिले दे जिहड़े अधिकारी ने उन्हां दी ड्यूटी होएगी कि वो गाइडलाइंस दी पालना कराण। 50% तो ज़्यादा सवारियां बसां 'च नहीं बिठाईयां जा सकणगियां। इस तो अलावा सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी का ख्याल रखना होएगा। बसां नूं सैनिटाइज करना लाजमी होएगा। और अगले कुछ मिनटों में वक्-वक् थावां तो मेरे सहयोगी जुड़े ने और दसणगे कि आखिर किस तरह किन्ने कोई वड्डी गिनती में लोग अज घरां तो बाहर निकल रहे हैं, जिन्हां ने दूजे शहरां दा रुख करना है। मनोज शर्मा का रुख करते हैं। पटियाला तो साडे नाल जुड़ चुके हैं। मनोज, पटियाले की कुछ तस्वीरां तकरीबन 57 दिन कह सकते हैं। 57 दिनों बाद हुण बसां चलनियां जड़ियां ने वो शुरू होईयां ने। पहला कर्फ्यू खत्म किया गया, हुण बसां दौड़नगियां। की कुछ एहतियात तुसीं वेख सकते हो उत्थे वरते जा रहे हैं? सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो रही है या नहीं? सैनिटाइज किया गया है बसां नूं या नहीं? जी बिल्कुल राजिंदर, गल करिए पटियाला की तो पटियाला का जो बस स्टैंड है वो खुल चुका है। तो जिहड़ियां बसां ने उन्होंने सैनिटाइज करने तो बाद उनके जिहड़े काउंटर ने उनके उपर लगा दिता गया। तुसीं देख सकते हो कि जिहड़े PRTC के मुलाजम ने सैनिटाइजर लैके जिहड़ियां सवारियां ने जाना वो खड़े ने, ग्लव्स वगैरह पाए हुए ने सारे। तो इत्थे दे जे मैं दिखावां कि बकायदा घेरे बना के रखे गए हैं कि ताकि जिहड़े यात्री ने उनका सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह होवे। इत्थे भी सैनिटाइजर रखा गया। तो जिहड़ा सैनिटाइजर है जदों असीं पैर नाल दबदे हां तां इहदे विचों सैनिटाइजर निकल के हथ करदा है। जिहड़े काउंटर ने बकायदा जिहड़े मास्क पहन के मुलाजम बैठे हुए हैं किसी तरह की इंक्वायरी के लिए। दूजे पासे राजिंदर मैं दिखा रहा थोनू कि जिहड़ा PRTC का स्टाफ है वो इत्थे पूरी तरह मौजूद हैगा ते जिहड़े अधिकारी ने वो पूरा निरीक्षण कर रहे हैं। चंडीगढ़ जाने वाला काउंटर है जिसे बसां लग चुकी है। जिहड़े अधिकारी ने उन्हां नाल भी असीं गल करांगे। जिहड़े मुलाजम ने बकायदा
ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡਿਪੂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅੱਜ। ਦੇਖੋ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 70-75 ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਓਵਰਆਲ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਲ ਇਕੁਇਪਡ ਹੈ। ਮਾਸਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਗਲਵਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਅੱਜ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਰੂਟ ਅੱਜ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ? ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 75 ਤੋਂ 80 ਰੂਟ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵਧੂਗਾ ਜਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧਾਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਪੂ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਰੂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸਮਾਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਪਾਤੜਾਂ, ਪਟਿਆਲਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਭਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਆ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਪੂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। गरेवाल जी दूरी कितनी की बढ़ाई ठीक है मनोज यानी कि तमाम हिदायतां दी पालना की जा रही है जिहड़ी गाइडलाइन सरकार वालों जारी की जा रही है उन्हां दी पालना हो रही है क्योंकि आज पहला दिन है साफ तौर पर नजर आ रहा है और लगातार असी अपने दर्शकों को भी दसना कि किहड़ियां गाइडलाइंस ने जिन्हां दी पालना लाजमी है। लगातार तुहाडी टीवी स्क्रीन ते गाइडलाइंस भी नजर आ रही ने और मोहाली दा रुख करदे अर्शदीप मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी है। अर्शदीप कितनी वड्डी गिणती विच सवारियां जिहड़ियां ने ओह पहुंच रहीआं ने दूजे शहरां तक सफर करन और इत्थे कितना को ख्याल रखा जा रहा है जिहड़ियां हिदायतां जारी कीतियां गईआं ने सरकार वालों उन्हां दी पालना हो रही है? जी रजिंदर इत्थे हजे तक कोई इन्हां कोले डिसीजन नहीं आया कि बसां चलनियां या नहीं। तो तुसीं देख सकते हो कि मोहाली बस स्टैंड इस साइड तो असी जिहड़ी इत्थे जानकारी लैण दी कोशिश कीती है तो इन्हां वल्लों दस्सिया जा रहा है कि 9 बजे तो बाद हजे डिसाइड होएगा कि इत्थों बसां चलनियां कि नहीं। कोई मीटिंग होनी है जिहड़े अधिकारियां दी ते हजे तक इत्थे कोई भी बस नहीं हैगी, कोई भी उस किस्म का इंतजाम नज़र नहीं आ रहा। जिस तरीके की एडवाइजरी सीगी कि तुसीं इक्को ही पासे तो एंट्री एग्जिट करना है, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਦੋਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਹਜੇ ਡਿਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਹਜੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜੀ ठीक है अर्शदीप तुहाडे कोल आवांगे इस पूरे मामले विच अपडेट जरूर हासिल करो क्योंकि पंजाब विच बसां आज तो चलनियां शुरू हो गया ने और मोहाली भी एक वड्डा शहर है जिथों वड्डी गिणती विच वक-वक थावां ते वक-वक शहरां दा जिहड़ा है वो रुख करदे ने लोग। रोहित गौड़ लुधियाना तो जुड़े हुए ने फोन ते। रोहित जानना चाहांगे लुधियाना विच की कुछ तस्वीरां तुसीं वेख सकदे हो इस वक्त बस स्टैंड विच पुख्ता बंदोबस्त कीते ने पीआरटीसी वालों? जी बिल्कुल रजिंदर बस स्टैंड उत्ते तमाम जी तैयारियां ने मुकम्मल कर लीती ने। लुधियाना ने खुद जो डिप्टी कमिश्नर से प्रदीप अग्रवाल उन्होंने खुद कल जायजा भी लिता कि किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत ना आए किसी यात्रियों को। तो इस चीज़ का खासा तौर पर ध्यान रखा जा रहा। और जी बसा अज तो चलनियां लगभग 8 बसा का रूट बनाया गया है। 8 बसा जी ने लुधियाना शहर के जो बस स्टैंड तो अज चलनियां लुधियाना हुशियारपुर, लुधियाना संगरूर, लुधियाना मलेरकोटला, लुधियाना पटियाला, लुधियाना श्री अमृतसर, लुधियाना चंडीगढ़, लुधियाना बरनाला, लुधियाना बठिंडा। ते 8 बसां दे करीब जिहड़ियां बसां हैगियां ने जिहड़ी कि अज इत्थों लुधियाना बस स्टैंड तो चलाई जा सकदियां ने। पर जिहड़ी पहली बस जिहड़ी हुण हैगी है जिहड़ी कि लगभग 7:30 बजे के करीब चलूगी ओह लुधियाना अमृतसर नूं चलाई जा रही है। और अमृतसर तो चलाने तो बाद ही जिहड़ियां तमाम बसां हैगियां उन्हां दा रूट ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤਮਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਢੋਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਦੇ रूट हजे किसी हद तक शायद कैंसल भी किए जा सकते हैं। पर हाल की फिलहाल जो अगर गल की जाए तो तमाम जी तैयारियां ने कर ली गई। शुक्रिया रोहित फिलहाल इस तमाम जानकारी लिए एक बार फिर रुक करांगे पटियाला का। मनोज शर्मा लगातार साडे नाल
जुड़े ने। मनोज, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੁਖਤਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ? ਜੀ ਰਾਜਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਰੂਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦਿਨ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਚੜੂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਜੀ ठीक है, शुक्रिया मनोज, शुक्रिया अर्शदीप, शुक्रिया रोहित, तमाम जानकारी साडे दर्शकों तक पहुंचा ली। क्योंकि आज तो बसां चलनियां शुरू हो गई ने, सरकारी ते निजी बसां वक्त-वक्त रूटां ते चलन गया, पर तमाम एहतियात वरतने होणगे और जिहड़ियां हिदायतां जारी कीतियां गईयां ने लगातार तुहानूं दस रहे हां। पहला बसां नूं सैनिटाइज करना होएगा, लाजमी है। ड्राइवर दा कैबिन प्लास्टिक शीट नाल अड होएगा, ये भी जरूरी होएगा। तमाम हिदायतां जिहड़ियां ने सरकार वल्लों जारी कीतियां गईयां ने, गाइडलाइंस। राह विच बस किते भी खड़ी नहीं की जा सकेगी। मास्क पाना सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੜਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਥਾਂ, ਜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬੱਸ ਚਲੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਹੀ ਰੁਕੇਗੀ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ। ਟਿਕਟ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਹੋਣਗੇ। 50% ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ ਬਾਕਾਇਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਏ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਉੱਥੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਸਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਟਿਕਟ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਖੁਦ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਲੇ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 200 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 400 ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਰੁਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ रेल मंत्रालय वालों किया गया है कि रेलों की गिणती जड़ी है वो दुगनी कर दी जाएगी। 200 तो वधा के 400 कर दी जाएगी ट्रेनों की गिणती। 1 जून तो ट्रेनों की गिणती जड़ी है होर वधेगी, यानी कि सफ़र करना हुण होर आसान हो जाएगा। इस तो पहला मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन सी, ट्रेनां बंद सन। स्पैशल ट्रेनां फिलहाल चलाईयां गईयां ने जिहड़ियां कि प्रवासी मजदूरां नूं पंजाब तो अते हरियाणा तो लैके ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 78% ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਘਟ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 1.8% ਰਹਿ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਰੈੱਡ, ਔਰੇਂਜ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। इस विचाले पंजाब 2000 के पार कोरोना के मरीज की कुल गिणती असीं करदे हो चुकी है। कुल 2002 मरीजों की गिणती हो चुकी। 24 घंटे 22 होर नवे मामले सामने आ चुके हैं। 78 लोगों की मौतां हुई ने। 1642 लोग ठीक हुए हैं। 322 लोगों का इलाज अजे भी जारी है। 4 जिले कोरोना मुक्त हो चुके हैं, बडाला, फिरोजपुर, कपूरथला और मोगा, जिथे कोई एक्टिव केस नहीं है, जिहड़ी कि वड्डी राहत की गल है सरकार लई भी। लगातार कोरोना के मरीज ठीक होकर घरां नूं परत रहे हैं, पर इस विचाले नवे केस भी सामने आ रहे हैं। इस करके बेहद जरूरी है कि हुण जदों ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो चुकी है, आवाजाही शुरू हो चुकी है, दुकानां खुल चुकियां ने, लोग भी सुचेत रहन, सावधान रहन, क्योंकि सावधानी ही सुरक्षा है।
ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਟਾਫ ਕੰਮਕਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਤਰਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਾਸਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਦਮ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯੋਧੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੰਗ 'ਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਫਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੋਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖੁਦ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਖੌਫ 'ਚ ਨੇ। ਮਜਬੂਰਨ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਾਸਕ ਤੇ ਪੀਪੀ ਕਿੱਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਪਿਛਲੇ ਆਪਣਾ ਹਫਤੇ ਡੇਢ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਕ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੀਪੀ ਕਿੱਟਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ 4 ਸਟਾਫ ਆਪਣਾ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਸਕ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਟ ਹੁਣ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਫ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਚਪੇਟ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਪਣਾ ਚੱਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਹਥੇਲੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਮਾਨ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਨੀਡ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਰਹੇ, ਬਟ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਰਚੇਸ। ਸਾਡੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਜਦ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਮਾਸਕ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੰਡਰ ਸਟਾਫਡ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਜਦ ਇਹ ਘਟੀਆ ਮਾਸਕ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਾਡੇ 4 ਬੰਦੇ ਇਨਫੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਟੇਕ ਦਿਸ ਬਰਡਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਹੈ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਲੜਾਈ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਨਰਸਿਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀਪੀ ਕਿਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ 4 ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ, ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾ ਬਣਨ ਲਈ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 3600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ ਸਾਰਾ, ਰੇਤ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਰੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਕੀ ਪੈਂਦਾ, ਰਜਿਸਟਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 10 ਸਾਲ, ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਨਜਾਇਜ਼ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ?
ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀ ਹੈ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਾਲੀ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਲੋਕਲ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਹੁੱਕਾ 12 ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। सिर्फ आम आदमी पार्टी ने ही नहीं, अकाली दल बीजेपी ने भी सूबे 'ਚ हावी शराब माफिया ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 676 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਘਾਟਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ 676 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਧਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੇਕੇ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਰੈਵਨਿਊ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਰਮਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਨਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹਜੇ ਟੂ ਅਰਲੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। उधर कांग्रेस विधायक राजकुमार वेरका ने भी कारपोरेशन बनाने ਲਈ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ, ਪਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 90% ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਨਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗਲਤ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।